Hey guys, how are you doing? This is Niall from Niall YouTube channel. Yeah, I know it's been a long time since I posted a video and multiple times in the ተናገርኩት I'm right here ከዚህ በኋላ በተደጋጋሚ ፖስት አድርገው ነገር እያልኩ ነበር yeah I just broke my promise sorry but from now on I'm not promising anything but I'm trying to keep it up posting videos maybe twice in a week ምናምን ነገር I'll try my best እና ደግሞ ኦፖርቹኒቲዎች ነገሮች ሲኖሩ አሪፍ የሚባሉትን ለማሳየት እና ተማሪዎች በራሳቸው አፕላይ አድርገው ይሄ ኤጀንት ምናምን ጋር ሳይሄዱ ኤቭሪቲንግ ራሳቸውን ችለው አፕላይ ለማድረግ እንዲችሉ በቃ everything is possible የሚለው ነገር ለማሳየት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም you don't have to go to any agent or any kinds of advisor because the moment you went to some kinds of peoples they're gonna charge you for their service ማለት ነው. Now you don't have to pay any kinds of payment for the peoples who's sharing you what they know because they didn't get paid they didn't pay to know that things so አንድ ሰው ያገኘው ነገር በፍሪ ካገኘ ለሰው ሲሰጥ ማስከፈል የለበትም just as long as he get free he have to give it free so እኔም የማገኘውን በፍሪ በሆነ መንገድ የማገኛቸውን everything because of course I'm not paying for anything to know now ማገኛቸው ፍሪ ነገሮች እንዳለ እኔም እዚህ ላይ ደግሞ ዲፕ ዳውን ሪሰርች ሰርች ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው so ስሪ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ስለ Canadian scholarship ነው by the way don't get me wrong when I say scholarship means የትምህርት እድል ነፃ የትምህርት እድል ማለት ነው you know some kinds of it's award scholarship ማለት award ነው scholarship and studying abroad most of people confuse የሚሆኑበት ነገር ነው yeah they're gonna say like he got scholarship then how much amount of money or the thing ያገኘው scholarship ወይ ያገኘው scholarship ተብሎ ሲጠየቅ ምንም scholarship ነገር የለም they just get accepted or admissions from the university ማለት ነው getting admission and acceptance letter from the university is the easiest things because it just register ማድረግ ነው ለዩኒቨርሲቲ መማር ፈልጋለሁ ብላችሁ register ማድረግ ነው then they will gonna send you the acceptance letter if you made the admission requirement ማለት ነው ግን scholarship ማለት in the other sides which is የትምህርት እድል ነው like ነፃ ማለት ነው ነፃ ባይሆንም ብቻ some amount cover ተደርጎላችሁ ወይም በስፖንሰር የሆነ አካል እናንተን ስፖንሰር አድርጓችኋል የምትፈልጉት ነገር ለመማር ማለት ነው that's what it means scholarship actually man and this scholarship means it's not going to outside of Ethiopia እና studying ምናምን ነገር እንደዛ አይደለም ያ studying abroad ነው የሚባለው scholarship ግን እንትን ነው የሆነ አዋርድ ይሰጣችኋል ዊን ታረጋላችሁ or some kinds of sponsor ይኖራችኋል that's what it means exactly scholarship because most of consultancy or whatever እነሱ የሚጠሩት scholarship እኛ ጋር አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ነው የሚሉት ከዛ በኋላ acceptance letter ያመጡላችኋል ምናምን ነገር yeah you have got admitted ምናምን ነገር ምክንያቱም it's not a big deal admitted by the university who is found in outside of Ethiopia ማለት ከኢትዮጵያ በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ accept መደረግ it doesn't make any sense or big deal አይደለም just as long as you apply ከዛ በኋላ international student is acceptable for every university in the world yeah the international student ነው choice የምትደረጉት so they're going to accept you but አብዛኞቹ ተማሪዎች የሚታለሉት scholarship አገኘንላችሁ በሚል ሰበብ ነው just apply ተደርጎላችሁ admit ይደረጋሉ then after a lot of times ምናምን ነገር በቃ time goes by and when the time is arrived to get for interview ምናምን ነገር they're gonna be see like they got the admission but there is no acceptance letter even though the universities require them to pay this amount of money ምናምን ነገር they're gonna say like what yeah that's what's true plus ደግሞ after ይሄን ሁሉ ማይልስቶን ከመጡ በኋላ ራሱ back down ላለማድረግ they're gonna fool themselves by saying this I'm gonna ask for loan from this country bank or ምናምን ነገር you know እንደዚህ አይነት debt ውስጥ ምናምን መግባት የለባችሁ so as long as you are looking for scholarship just know what does it mean scholarship at the first point so on the next point ደግሞ scholarship ምን እንደሆነ ካወቃችሁ በኋላ which university and which kinds of program that you are applying for and what kinds of scholarship they are offering የሚለውን ነገር ማለት ነው everything you have to be lined up just don't be የሆነ
excited አትሁኑ። የሆነ ዩኒቨርሲቲ አክሴፕት ያደርጋችሁ or some kinds of email ከዩኒቨርሲቲ ዲር ተብሎ ስማችሁ ተጽፎ ሲመጣላችሁ don't get የሆነ excited ምናምን ነገር አትሁኑ። ይሄ for new beginners ምናምን especially ደግሞ for the students who is in high school like 10ኛ ክፍል 11ኛ ክፍል ላላችሁ እናንተ ናችሁ ስኮላርሺፕ በጣም የምትመኙት በጣም የምትፈልጉት ሪሰርች የምትሰሩት ምናምን ነገር but you're gonna be seduce ያደርጓቸዋል አብዛኞቹ consultancy ሆነ the people who are gonna call themselves as a consultancy and try to I will manage everything on behalf of yourself ነገር ብለው ማለት ነው so let's just go to the point so ዛሬ የመጣሁት እኔ ላወራ ምናምን ነገር ሳይሆን just he told መጣብኝ እንደዚህ ቪዲዮ ሰራና so I want to tell you guys just know the difference between studying abroad and getting scholarship ማለት ነው then when you know about the difference then you will focus on what it matters ማለት ነው okay so guys ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስመጣላችሁ ታይትሉ አንድ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ይሰጣል on Canada ማለት ነው the scholarship is not full but they are going to cover $40,000 Canadian dollars for 4 years ማለት ለአራት ዓመት ማለት አሁን ለምሳሌ ዲግሪ ስትማሩ which is for 4 years it depends on the program for example they just pick computer science which is 4 years program አይደለ 4 years program ከሆነ which is 8 semester ማለት ነው የአራት ዓመቱ tuition አሁን ለምሳሌ 100,000 ቢመጣ የአራት ዓመቱ tuition $100,000 Canadian dollar ቢሆን the university will cover $40,000 ማለት ነው 40,000 cover ያደርግላችኋል which is $60,000 is required from your pockets or የምትከፍሉበት ሰው ብቻ የሚከፍልላችሁ ወይም መክፈል አለባችሁ in short $60,000 ማለት if $100,000 is the tuition fee ግን 100,000 አይደለም we are gonna see deep down the university ስም ምን አይነት ዩኒቨርሲቲ ነው what's the requirement ምናምን የሚለውን ነገር ገብተን የምናየው እስከመጨረሻው አብራችሁ okay guys the university is this one Lakehead University ይባላል Lakehead University is a public university with the campuses in Thunder Bay Orillia ምናምን ነገር እና ኦንታሪዮ ካናዳ ውስጥ የሚገኝ ነው ዩኒቨርሲቲ ነው እና ሶስት እንትኖች አሉት ሶስት ብራንቾች አሉት ማለት ነው ካናዳ ውስጥ ሶስት ብራንቾች አሉት ይሄን ዩኒቨርሲቲ ላይ እንትኖች ማለት ነው Thunder Bay Orillia እና ኦንታሪዮ ውስጥ የምታገኙት ዩኒቨርሲቲ ነው so እኛ አሁን ወደ ዩኒቨርሲቲው ሳይት ላይ እንግባ okay መጀመሪያ የምታገኙት ፔጅ ይሄ ነው so as international student we are going to go to the international page ማለት ነው international page ላይ international page the application for 2026 now open but we are going to apply for winter term of 2027 ማለት ነው winter term because for fall 2026 it's already አይደርስላችሁም fall 2026 ማለት September ነው September ደግሞ after is June ነው July August September after 2 months ነው እና apply አድርጋችሁ acceptance መቶላችሁ የቪዛ ፕሮሰስ ምናምን እስከጨርሱ ምናምን it takes a long time እና ለጊዜ አትደርሱም ለfall 2026 አትደርሱም but you can for January 2027 which is winter term ላይ ማለት ነው ለሱ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ አፕሊኬሽናቸው ኦፕን ነው ሶ ስለ ሌክሄድ ዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ አንብቡት ይሄኛውን ማለት ነው ሶ because እዚህ ጋር የመጣሁት ማሳያችሁ ፖይንት የሆነው ነው እናንተ ዲፕ ዳውን ገብታችሁ አንብቡት ጥያቄ ካላችሁ ግሩፕ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ካላችሁ ቴሌግራም ግሩፕ እዛ ላይ ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ how ምድር የምናደርገው እንትን ላይ ነው ፊቸርስ ነው የምንገባው የወደፊት ማለት ነው ፊቸርስ ገና አፕላይ ልናደርገው ፊቸር so ፊቸር ላይ ስንገባ አሁን መጀመሪያ the guy is like information by the way support for international student the የሃውስ ካምፓስ እዛ ነው መኖር የምትፈልጉት ወይስ on campus ነው ወይስ outside of campus ነው መኖር የምትፈልጉት የሚለውን ነገር ሜትሮ ስኮላርሺፕ and our we will get back to this point later on አሁን ላይ ማየት የምፈልገው ስለ ፕሮግራሙ ነው ማለት ነው ፕሮግራሞች ላይ እዚህ ጋር ነው ፕሮግራም ሂስትሪ undergraduate
እዚህ ጋር ከዛ ፕሮግራሞች ላይ ስንገባ አንደርግራጁዌት ነው የሚፈልገው ገና ባችለር ዲግሪ ማለት ነው። መማር የምትፈልጉት ምንድነው? በኤሪያ ኦፍ ስተዲ ከሆነ ይሄ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው 3 ቦታ ነው ብያችኋለሁ። በኤሪያው ማየት ትችላላችሁ። ባይ ዘ ዌይ አፕላይ ታደርጉ ካናዳ ነው። ጀስት ካናዳ መሆኑን ብቻ አይደለም ማየት ያለባችሁ፣ ኤሪያውን ተመልከቱት። ስለ ኤሪያው ዲፕ ዳውን ስሩ ሪሰርች ማለት ነው። ኤሪያው ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ተንደር ቤይ ይላል፣ ኦሬሊያ ይላል ማለት ነው። እና የሁለቱም ቦታዎች ሪሰርች ስሩና ይሄን ከዚህኛው ወይስ ከዚህኛው ሜቢ ኢንቫይሮንመንቱ የሚመች ይሄ ፕሮና ኮንሱን እያያችሁ ማለት ነው። በትክክል እሱ ሪሰርች ስሩ። ከዛ የተመቻችሁ ጋር እንትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ግን አፕላይ እያደረኩ ማሳያችሁ በምንድነው በፕሮግራሙ ነው ማለት ነው ፊልተር ማድረግ ነው። እናንተ ግን ከፈለጋችሁ በኤሪያ ኦፍ ስተዲ ከፈለጋችሁ በፋክልቲ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ የማደርገው በፕሮግራሙ ነው። ሶ አፕላይድ ላይፍ ሳይንስ ምናምን ነገር የሚፈልገው ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ዊንተር 2026 is closed። እኔ ቅድም ያልኩት ዊንተር 2027 ነው። ዊንተር 2027 ማለት ለ2027 ጃንዋሪ አፕሊኬሽን ማለት ነው። አሁን ግን ኦፕን የሆነው እዚህ ጋር for 2026 ሴፕቴምበር ነው። for 2026 ማለት አሁን ሴፕቴምበር ከሁለት ወር በኋላ ነው ክላስ የሚጀምረው ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ አይደርስላችሁም ለእናንተ ዊንተር 2027 ነው አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ። አዘርዋይስ ደግሞ የምትጠብቁን ከሆነ ደግሞ ገና 12ኛ ክፍል ገና ኔክስት ይር የምትገቡ ከሆነ አሁን 11 ጨርሳችሁ ከሆነ አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ 12ኛ ክፍል እየተማራችሁ ማለት ነው። ሊክ ፎል 2026 ኦፕን ሲደረግ ይሄ ነው አይ ሚን 2026 ይዘጋል። አሁን ሴፕቴምበር ከመጣ በኋላ ዴድላይን ያደርጋል። አይ ቲንክ ኖቬምበር ምናምን አላውቅም፣ ብቻ ግን ዴድላይን አለው። ገብታችሁት ሴፕቴምበር ማለት ሴፕቴምበር 2026 የፎል ሴሚስተር ከተዘጋ በኋላ ፎል 2027 ይከፈታል። የዛን ታይም ላይ በፎል 2027 አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። which is next year ሴፕቴምበር ነው የምትሄዱት፣ ሴፕቴምበር 2027። ግን ጃንዋሪ 2027 መሄድ የምትፈልጉና መማር የምትፈልጉ ከሆነ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዊንተር ላይ ዊንተር 2027 ክላስ ለሚጀምረው ጃንዋሪ ላይ ማለት ነው። so computer science ልምረጥ። አድሚሽን ሪኳየርመንቱን ለማሳየት ፈልጌ ነው። እሺ እናንተ የፈለጋችሁ ምረጥ ትችላላችሁ። ይሄ አድሚሽኑን ምን ያቀርበንት ነው በፕሮግራሙ ኦቨርኦል አድሚሽን ሪኳየርመንት ያቀርባሉ። ከዛ አድሚሽን ሪኳየርመንት ለብቻው ደግሞ ምን ያቀርባሉ በፕሮግራሙ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ግን በፕሮግራሙ ብቻ ነው ያለው ነው። ይሄ ጀስት የሆነ እንደ ግሩፕ ተደረገው የተከፋፈለ ስለሆነ ፊልተር ለማድረግና የምትፈልጉትን አንድ ቦታ ላይ ተሰብስቦ ለማግኘት በጣም ይቀላችኋል። ይሄ ዌልካም ነው። አንብቡበት እዚህ ጋር ምን አይነት ክላስ እንደሚሰጡ ነገር ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ተንደርቤይ እና ኦሪሊያ የሚባለው እንት ላይ ነው ካምፓስ ነው ያላቸው። እነዚህ ሎኬሽኖች ላይ ነው ያላቸው። ኦንታሪዮ ላይ የላቸውም። አይ ቲንክ ያላቸው ይመስላል። እሱ ነው ትራንስፈር ምናምን ኔክስት ታይም ላይ እሰራላችኋለሁ about the transfer application. most of you guys ስለንት ነው የምትከታተሉት directly apply from the high school ምናምን ነገር ማለት ነው። ስለ ትራንስፈር ምናምን ነገር አይደለም የምትፈልጉት። ትራንስፈር ማለት አንድ ዩኒቨርሲቲ እየተማራችሁ ሜቢ ኢንሳይድ ኦፍ ካንትሪ ይሆናል ኦር አውትሳይድ እየተማራችሁ ግን የሆነ ዩኒቨርሲቲ መግባት ከፈለጋችሁ ትራንስፈር ማድረግ ማለት ነው። ሙሉ ክሬዲት የተማራችሁትን ትራንስፈር ያደርጉላችኋል ሌላ ዩኒቨርሲቲ። ስለሱ ነው የምትማሩት። ደስ እንደዚህ ያለው እሱ ነው አሁን የሚመለከተው። አድሚሽን ሪኳየርመንት ላይ ንግባ። International Secondary School in Manila. Yeah, applying to Deakin University is easy, and we are here to help you along the way. Step 1: determine the general admission requirements. Yeah, ምንድነው international student አየው ማለት ነው። Successful graduation from the academic secondary school program or equivalent. For most countries, same academic preparation as required for the university entrance in the country is required for consideration. As well as the country. Okay, program specific. What is this? We remember. I swear I never
find this kind of words before which I'll leave it አንብቡት እናንተ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ equivalent of 70% overall minimum average ማለት ነው on Canadian በራሳቸው እንትን ቢሰሩላችሁ ስኬል 70% ነው ማድረግ ያለባችሁ ሚኒመም ይላሉ ማለት ነው ከዛ እኛ በካንትሪ እንዲያው it's not like I think most of my audience ከኢትዮጵያ ናቸው ከኢትዮጵያ የወጣ ሰው ምንም ሊሰራ ምን ይቻላል አይገባም already he's out country እዚህ ጋር ነው yeah okay revision requirement for Ethiopian students ምንድነው Ethiopian secondary school education exam okay minimum 70% average this means national resultaችሁ ይፈልጋል SSLC ነው ማትሪክ አለ ማትሪክ አለ አይደል 13ኛ ክፍል ጨርሱ የምትፈተኑት እሱ ውጤታችሁ ያስፈልጋልና ሚኒመም በአቨሬጅ 70% ያስፈልጋል let's say አሁን ናቹራል ስቱደንትስ የሚባሉት ከ700 ነው አይደል ውጤታችሁ ከ700 ሲሆን ከ700 490 ማውጣት አለባችሁ 70% ማለት ነው ሲሰራ ሶሻል ከሆናችሁ ደግሞ ያው የሶሻል 600 ነው ስንት ነው ብቻ ስሩት የ600 70% አካፍሉና ስሩትና ያ ሚኒመም እንትናችሁ ነው የሰርቲፊኬት የሚያስፈልግ ማለት ነው so you need to have እንትን ማድረግ አለባችሁ ያስወጣኛ ኮምፒውተራችሁ 70% አቨሬጅ በላይ መሆን አለባችሁ በእንትን ሲሰሩት ደግሞ በውጤት ሲሰሩት ደግሞ በዛ ላይ ባለው በዛ ቁጥር መሆን አለበት ማለት ነው 70% መሆን አለባችሁ አቨሬጅ አሱ ኦኬ ከዛ በኋላስ ምን አለ okay second steps determine your program specific okay we request you requirements for your program first ምን አይነት እንትን ነው የምፈልገው ያው ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ኮፕ አቬሌብል ኮፕ ማለት እንዴት መሰላችሁ በጣም አሪፍ ለምሳሌ እዚህ ጋር እነዚህ ይሄ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው ኮምፒውተር ሳይንስ ሰብጀክት ማለት ነው ኮፕ ነው COOP ማለት ነው which is ይሄ ሰመር ብሬክ ኦር ምናምን ነገር ሲኖራችሁ ካምፓኒዎች ይኖራሉ ካናዳ ውስጥ ማለት ነው እና እናንተ በተማራችሁት አሁን ለምሳሌ ፈርስት ኢየር ኦር ሰከንድ ኢየር እየተማራችሁ ነው አይደል ሰከንድ ኢየር ኮምፒውተር ሳይንስ እየተማራችሁ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኮፕ ካላቸው የሆነ እዛው ሀገር ውስጥ እዛው ካናዳ ሀገር ውስጥ የሚገኙ ካምፓኒዎች as a student ገብታችሁ ስራ ለማግኘት ማለት ነው ስራ እንድትሰሩ ካምፓኒው ማነው ዩኒቨርሲቲው ይረዳችኋል ስራ እነዚህ ካምፓኒዎች አሉ ከዩኒቨርሲቲው ጋር ሊንክ ያደርጉና ካምፓኒዎች ተማሪዎች በኮምፒውተር ሳይንስ ግራጁዌት ሲያደርጉ እኛ ጋር መጥተው ይስሩ ማለት እንዴት ላስረዳችሁ ካናዳ በኮምፒውተር ሳይንስ ምናምን ይሄ በእንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው ሰው የምትፈልገው ስራ ምናምን ነገር ላይ ማለት ነው በስራ በኮምፒውተር ሳይንስ ግራጁዌት የሚያደርጉ እነዚህ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ምናምን ነገር ላይ ሰው ይፈልጋሉ ካናዲያን ማለት ነው ሶ ይሄ እነዚህ የኮምፒውተር ሳይንስ ምናምን ስቱደንት ተማሪዎችን ካምፓኒያቸው ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ ይፈልጋሉና ይሄ ደግሞ ለእናንተ አሪፍ አድቫንቴጅ የሆነው ለምንድን ነው አፕላይ ታደርጉ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ታርጌት ማድረግ ያለባችሁ ጀስት ተምሬ ወደ ሀገሬ እመለሳለሁ የሚባል ነገር አይደለም ለዘር ለማሰብ ያለባችሁ ተምሬ እዛ ሀገር ከመማራችሁ ምን አይነት ቤኔፊት ነው የምታገኙት እዛ አሁን most people's እዛ የመቅረት ምናምን ነገር ነው አይደለ በሱ ኢንቴንሽን ሳውራችሁ ምንድነው ይሄ ኮፕ አቬሌብል ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ ማለት ነው የምትመርጡት ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ለካምፓኒዎች ሪኮመንድ ያደርጋችሁና የሆነ ሰመር ብሬክ ምናምን ነገር ላይ ስትሆኑ እነዚህ ካምፓኒዎች ላይ ትገባላችሁና ትሰራላችሁ እና ሪከርድ አለው እና ያ ክሬዲት አውራችሁ በእንትናችሁ ላይ ይመዘገባል ዩኒቨርሲቲው ይመዘግብላችኋል ማለት ነው እዚህ የተማረ ይሄን ያክል እዚህ ቦታ ላይ ሰርቶ ነበር ምናምን ነገር ተብሎ ይሄ ለምንድነው የሚጠቅማችሁ ልክ ግራጁዌት ስታደርጉ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ወርክ ፐርሚት አፕላይ ታደርጋላችሁ ምክንያቱም ፖስት ግራጁዌት ወርክ ፐርሚት የሚቀበሉ ዩኒቨርሲቲዎች ነው አፕላይ ማድረግ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ይሰጣል ማለት ነው ፖስት ግራጁዌሽን ወርክ ፐርሚት ታገኛላችሁ ይሄ ማለት ምንድነው after you graduate from this university you're gonna get 3 years work permit because everyone will get once in a lifetime work permit ማለት ነው every student will get only once in their lifetimes እና work permitታችሁ
3 ዓመት ነው የሚቆየው after graduate ያ work permitታችሁ ምንድነው የሚያደርጋችሁ የሚጠቅማችሁ after you work 1 years out of those 3 years you're gonna get permanent residence. I mean you will be eligible to apply for permanent residence ማለት ነው. So permanent residence apply ለማድረግ የአንድ ዓመት የስራ እንትን ያስፈልጋችኋል የስራ ኤክስፒሪየንስ ያስፈልጋችሁ 1 years from the company ማለት ነው. So after you graduate የሆነ ካምፓኒ ገብታችሁ አንድ ዓመት መስራት አለባችሁ። አንድ ዓመት ከሰራችሁ በኋላ then apply ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለ permanent residence ገባችኋል? So ስራ ለማግኘት ቀላል የሚሆንላችሁ ደግሞ መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲው እንትን ሲያደርጋችሁ ከእንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ጋር ሊንክ ሲያደርጋችሁ already you will have experience ያ ካምፓኒ ጋር ከዚህ በፊት ሰርታችኋል even እዛ ካምፓኒን በገቡ ሌላ ካምፓኒ አፕላይ ስታደርጉ እዚህ የተማርኩ ሰርቼ ነበር so I have got this kind of experience ምናምን ነገር የሚለውን ነገር ትናገራላችሁ ኤክስፒሪየንስ እንዳላችሁ በዚህ አይነት እንትን ደግሞ እንደተማራችሁ ሲያውቁ like የጆብ ኦፖርቹኒቲያችሁ ይሰፋል so 3 ዓመት ሙሉ ሳትቀመጡ እዛ ማለት ወርክ ፐርሚት ላይ ብቻ ሆናችሁ ሳትቀመጡ ገና በአንድ ዓመት ከ3 ዓመት ውስጥ almost 1.5 years ነው እንደተቀመጣችሁ permanent residence ታገኛላችሁ ማለት ነው then after እንትን 2 ዓመት ነው 3 ዓመት ምናምን ከዛ በኋላ you will be able to apply for the citizenship in Canada that's the point everyone እንደዛ ነው የሚያስቡ so ኮፕ የሚለው ነገር በጣም አሪፍ ነው ይሄንንም ሪሰርች ስሩበት ኮፕ ያላችሁ ማለት COOP ወይም እንደዚህ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ብትገቡ በኮምፒውተር ሳይንስ በጣም ያበደ ነው ስራ ለማግኘት በኋላ አትቸገሩ አሁን በጣም ብዙ ችግር የሚሆንባቸው ይመረቃሉ ምናምን ግን ስራ ያገኙ እና በቃ ታርጌታችሁ permanent residence ወይም ደግሞ እዛ ሀገር ፓስፖርት ለማግኘት እስከሆነ ድረስ ማሰብ ያለባችሁ ምን አይነት ዩኒቨርሲቲ ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር የምትሰራ ትንሽዬ ነገር በኋላ የሚፈጠረውን ትልቅ ነገር አፌክት ያደርጋል so አክሴፕት የምትደረጉበትን ዩኒቨርሲቲው ፖስት ግራጁዌት ወርክ ፐርሚት ይሰጣል አይሰጥም የሚለውን ነገር ቼክ አድርጉ ፕላስ ደግሞ የምትመርጡት ኮርስ permanent residence ስትሰጡ permanent residence ለማግኘት requirement አላቸው requirementu 1 year's work experience ነው አይደል so 1 year's work experience in whatever field ስሩ in 1 year work experience ያስፈልጋችኋል for example ካፌ ገብታችሁ አስተናጋጅ ባሪስታ ምናምን ነገር ሰርታችሁ experience አለኝ ብትሉ አይሰጧችሁ የሚፈልጉት እነሱ የሆነ አለ ብቻ ይሄ IRCC ነው የሚባል እንትላለ ዌብሳይት አላችሁ እነዛ ላይ የፐርማነንት ሬዚደንስ ኤክስፕረስ ኢንተሪ ነው እንትን ስፖንሰር የሚያደርጋችሁና የነዚህ ሪኳየርመንታቸው ላይ ምንድነው የሆነ ስቴም 1 የሆነ ስቴም ብቻ እንደዚህ ብሎ 1 2 አላቸው ሌቭል ማለት ነው እና ኮምፒውተር ሳይንስ ደግሞ 1 ላይ ነው የሚመደቡና 1 2 3 የሚባሉት ቶፕ ቲር ናቸው ማለት ቶፕ ላይ ነው ያሉት እና በእነዚህ ግራጁዌት የሚያደርግና በእነዚህ ግራጁዌት አድርጎ በእነዚህ 1 year ኤክስፒሪየንስ የሚኖረው permanent residence የማግኘት probability it's high so ከዛ ላይ ኮርሱን መርጣችሁ ከዛ ደግሞ ይሄን ዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው ደግሞ ወርክ ፐርሚት እንደሚሰጣችሁ ግራጁዌት ካደረጋችሁ በኋላ እሱንም ቼክ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ እንትን አፕላይ አድርጉ ማለት ዝም ብላችሁ አይደለም አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ ይሄ በኤጀንት አፕላይ ማድረግ ክፋቱ ይሄ ነው just አፕላይ ታደርጋላችሁ አታውቁትም ዩኒቨርሲቲውን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ተቀብሏችኋል ብሎ ወረቀት ሰጣችኋል ያለ ነው የምታገኙት ከዛስ ኤምባሲ ገባችሁ እሺ ቪዛ ተሰጣችሁ እዛ ከገባችሁ በኋላ permanent residence ለማግኘት ፈልጋችሁ ግን ማትችሉ ከሆነ work permit apply ማድረግ ማትችሉ ከሆነ what it makes sense ምንም ነገር ማለት ነው like እዚህ ጋር የሰራችሁ ትንሽ ስህተት እዛ ጋር ያጠፋባችኋል the point is not getting away from your country the point is what like እንዴት ላስረዳችሁ ቀጥለው ምን አይነት ስቴፕ ነው የምረግጠው አንደኛውን ደረጃ ከወጣው በኋላ ሁለተኛውና ሶስተኛውን ለመውጣት የመጀመሪያው ደረጃ ከፍ ያደርገኛል አያደርገኝም የሚለው just እናንተ አንደኛው መውጣታችሁን አትመልከቱ ቀጣይ ያለውንም just future intentional ሆናችሁ ተንቀሳቀሱ ማለት ነው ገባችኋ that's the like የሚጠቅማችሁ እንትን ለማድረግ ይሄ ምንድነው የሚባለው የራሳችሁ አፕላይ ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ይሄ ነው you will be full on yourself ማለት ነው በቃ all in ነው የምታደርጉት ግን ይሄ it's up to you እኔ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ነው የምመክራችሁ I mean like I never have been like applied through the agents ምናምን ግን I don't recommend እንደዛ ታርጉ that's all እሺ እዛስ ቀጣይ ምንድነው apply that's it የዚህ ዩኒቨርሲቲ አፕሊኬሽን ደግሞ ደስ የሚለው ሪኳየርመንቱን አያችሁ ሪኳየርመንታቸው እንትንም አለ እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ ሪኳየርመንት አላቸው by the way እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ
ዶሊንጎ መፈተን ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ አይልቴስ ካላችሁ ትችላላችሁ ተፍልም ካላችሁ ትችላላችሁ ዶሊንጎ ግን it's easy for you because you're gonna take it online ምናምን ነገር በኦንላይን ፔመንት ከፍላችሁ ኦንላይን መፈተን ትችላላችሁ ማለት ነው። ዶሊንጎ በጣም ቀላል ነው ርካሽም ነው። ሶ ዶሊንጎ እንግሊሽ ተፈተኑ ከዛ የትራንስክሪፕት ኢሴ ምናምን ደግሞ ያስፈልገው ማለት ስኮላርሺፕ ቪዛ ያስፈልገው ፕላስ ደግሞ የስኮላርሺፕ ሌላ አፕሊኬሽን ያስፈልገው just as it is አፕላይ አደረጋችሁ directly they're gonna እንትናችሁ ያደርጓችኋል they're gonna consider you for the scholarship for entrance scholarship directly ማለት ነው። ምንም ከእናንተ አይነት ሌላ አፕሊኬሽን አይፈልጉም። ለውጤታችሁ ነው ማተር የሚያደርገው እዚህ ላይ። ከዛ ስትመረቁ ከዚህ እነዚህን ስራዎች ታገኛላችሁ ማለት ነው። ጌም ዲቨሎፐር፣ ኔትወርክ ስፔሻሊስት፣ ኢንፎርሜሽን ስፔሻሊስት እነዚህ ነው ብቻ እነዚህን ታገኛላችሁ። ኦኬ ፈርስት ይር ምን አይነት ኮርስ ነው የምትማሩት? ተንደርቤይ ለምሳሌ ተንደርቤይ ያለው ብራንች እነዚህ ፎከስ የሚያደርገው ቢዝነስ ፎከስ ዊዝ ማቴማቲክስ ሳይንስ ምናምን ሳይንስ ፎከስ የሚያደርገው ማቴማቲክስ ምናምን ባይ ዘ ዌይ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ገባችሁ ስትገቡ ቢዝነስም ትማራላችሁ። ላይክ ቢዝነስ ፎከስ ብሎ የኮርሱ ውስጥ ነው ያለው። ቢዝነስ ክላስ ትገባላችሁ፣ ከዛ ሳይንስ ክላስ ትገባላችሁ፣ ከዛ የሆነ ቬሪየስ ቴም ሀብ የሚባለው ማለት ዘንድ ትገባላችሁ። የውጪ ትምህርታቸው ምናምን እንትን የሚለው ይሄ ነው። ፍልፍል ያለ ነገር ነው ማለት ነው። በእያንዳንዱ አሪፍ ታመጡ እናንተ ነው በጣም ጎበዝ ነው የምትሆኑት። ግን try to take out yourself from the distraction stuff። በጣም እንደዚህ አይነት ኮርስ የተማራችሁ እንደዚህ አይነት ኢንቴንሽን ኖሯችሁ አንድ ጊዜ ከወጣችሁ ነው በኋላ ዲስትራክሽን ምናምን ነገር ካለ እነዚህ ጋር እንድትዘናጉ ያደርጓችኋል። ይሄም ደግሞ ገና አይደለም ተዘናግታችሁ ፎከስን ማድረጋችሁ በጣም የሚያስጠላ እንትን ነው። ማትስ ምናምን ነገር ብሎ በጣም ብዙ ነው። ላይክ ፐርሰናሊ አይ ዶንት ላይክ ማትስ ይሄ እንደዚህ ነገር አልወድም። ውስብ ያለ ነገር ነው። ይሄ ገና ፈርስት ይር ነው ባይ ዘ ዌይ። ሰከንድ ይር ሰርድ ይር ምናምን ስትገቡ አለ በጣም ብዙ ጎበዝ ተማሪዎች አላችሁ። ኦኬ during your undergrad you will have an opportunity to participate in to gain rewarding experience in the industry, acquire practical skills and earn an income to you finance your education. By the way ማለት ነው ይሄ ኮፕ የሚጠቅማችሁ ለእንትን አይደለም ነው ለእንትን አይደለም ማለት ሳይሆን ለእንትን ብቻ ይሄ በኋላ ስራ ለማግኘት ምናምን ብቻ አይደለም የሚጠቅማችሁ ለእንትን ነው። አንደኛ ብር ታገኛላችሁ። ስራ ነው የምትሰሩት። ኤክስፒሪየንስ እኮ አይደለም ብታገኙት ከኤክስፒሪየንሱ በላይ ብር ነው የምትሰሩት። ስራ እየሰራችሁ ነው ይከፈላችኋል። ሁለተኛም ድጋሚ ኤክስፒሪየንስ ይኖራችኋል። ድጋሚ በጣም ነው የምታተርፉት እዚህ ነገር ላይ። ፕላስ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ሰጀስት እዛው ራሱ ሪኮመንድ አድርጓችሁ ስለሆነ ፓርቲሲፔት የምታደርጉት እዚህ ነገር ላይ መጨረሻ ላይ ትራንስክሪፕታችሁ ላይ ይጻፋል በእንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ወርክ እንዳላችሁና ምን ያክል እንደሰራችሁ ምናምን just credit score ብሎ ይመዘግቡታል at all እና we are placed over 700 students with industry partners including IBM, Environment Canada, RIM, Atomic Energy of Canada, the Canadian Grain Commissions, CIBC and more. You see እንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ጋር ያስገባቸዋል። I told you. Then student mentorship, we will have full-time faculty member who is dedicated to mentoring first and second year students programming skill. This resource is particularly useful if you have limited experience in computer programming and would like one-on-one time with an expert in the field outside of your class and lab times. Student mentorship የሚሰጧቸዋል። Specialization just አንብቡት guys። በቃ ደስ ይላል። እኔ ተመችቶኛል ይሄ ዩኒቨርሲቲ ከማትስ ውጪ ኮምፒውተር ሳይንስ ማለት ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ የሚያስጠላው ማትስ ነው። ማትሱን ካለፋችሁት ወላ ሌላ ነገሩ አሪፍ ነው። እሺ ኢንተርናሽናል አሁን እዚህ ጋር ቱዊሽን ኤንድ ፊ ቱዊሽኑ ነው የምንመለከተው። አሁን ደግሞ ኦኬ 2026 ካምፓስ ኤኒ ሌትስ ሴይ ኤኒ ተርም ዊንተር ኤንድ ፎል ኦኬ ፉል ታይም ኦኬ
or period display in Canadian dollars. Got you. Art and science. Tuitions. 1 year. Year 1 like የመጀመሪያው ዓመት ማለት ነው። የምትከፍሉት 30,000 ቱዊሽን ከዛ አንዳንድ ፊዎች አሉት እዛ መጽሐፍ ምናምን ነገር የሚሉት እነሱ ፊዎች ምናምን ሲደማመሩ ደግሞ $33,000 ይመጣል ማለት ነው። ስኮላርሺፕ ጋር ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር እንዳትረሱ እዚህ ጋር ያለው 33,000 ነው ያልኳችሁ year 1 አይደለ ከ33,000 ካምፕ እዚህ አሁን ለምሳሌ ቆይሽ ይሄንን አራቱንም 1 2 3 4 ቶታል እነዚህን ስደምሩት ስንት ይመጣል? ውስጥ 33,000 32,000 33,000 ብቻ ሰባት አንድ ሁለት ሶስት አራት ወደ 130 ምናምን ሺህ ዶላር ይመጣል ማለት ነው። 130 ምናምን ሺህ ዶላር የአራቱም ዓመት ማለት ነው። ፉል ዩኒቨርሲቲ ጀርመኒያችሁን ስትጨርሱ ያለው አጠቃላይ 130 ሺህ ድፍን ቁጥር ነው 130 ሺህ ከመጣ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ 40 ሺህ ዶላር ስኮላርሺፕ ይሰጣል እንበልና ይሰጣል ደግሞ አሳያችኋለሁ በኋላ 40 ሺህ የሚሰጥ ከሆነ የሚከፍል 40 ሺህ የአራቱም ዓመት ማለት ነው። የአራቱ ዓመት 40 ሺህ ሲሰጣችሁ ቶታሉ 130 ሺህ ከሆነ ሙሉ ዓመት ማለት ሙሉ አራቱም ዓመት 130 ሺህ ዩኒቨርሲቲ የሚሰጣችሁ 40 ሺህ ከሆነ ከ130 ሺህ ላይ 40 ሺህ ስትቀንሱ 90 ሺህ ነው። 90 ሺህ እናንተ ትከፍላላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የሚሸፍንላችሁ ስንት ሺህ ነው? 40 ሺህ። ከዛ ከ130 ሺህ ላይ 40 ሺህ ይሸፍንላችኋል። እናንተ ብትከፍሉት 90 ሺህ ነው ማለት ነው። ሶ በአመት 33 ሺህ የሚያስከፍላችሁ ከሆነ የአራቱም አመት 40 ሺህ የሚመጣ ከሆነ በአመት 10 ሺህ ማለት ነው። በአመት 10 ሺህ ማለት ቶታል 33 ሺህ የምትከፍሉትን እናንተ 23 ሺህ ትከፍላላችሁ ማለት 10 ሺህ ሲቀነስ እንደዚህ ነው። እና ይሄ ነው ስኮላርሺፕ ይሄ ነው። ኦኬ እንደየእንትናችሁ ይለያያል መሰለኝ። ይሄኛው ተንደርቤይ የሚባለው ብራንች ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦሪላ የሚባለው ብራንች ነው። ናችሁ ይለያያል እንዴ? እሺ ተንደርቤይ ላይ ያለው 33377 ነው የሚለው። ኦሪላ የሚባለው ላይ ደግሞ 33045 አይ ቲንክ ኦሪላ የሚባለው ላይ ይቀንሳል። ኢትስ ዩር ቾይስ ሶኮል እናንተ ምረጡት። ምናምን ነገር ላይ ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ኦኬ ጨረስና ቱዊሽን አድሚሽን ሪኳየርመንት አየን። ከዛስ ወዴት ነው የምንሄደው? ስኮላርሺፕ ነው ያው እንደየፕሮግራሙ ደግሞ እንትን ይለያያል። እሺ ሪኳየርመንታቸው እየገባችሁ እኔ ያሳያችሁ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው። እንደየፕሮግራሙ ስለሚለያይ እዛ ላይ ፕሮግራም ላይ ተናል ኦኬ ምንድን ያለ እዚህ ጋር take advantage of one of Canada's most generous university scholarship program. We make paying for your university degree easier so you can focus on your education. ፖይንት እናንተ ስለበር እንዳትጨናነቁ ነው ስትማሩ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያው ኢንተርናሽናል አንደርግራጁዌት ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ አላቸው። ሶ ሪኳየርመንቱ ያውና አቨሬጃችሁ ከ70 በላይ ነው። ቅድም አድሚት ለመደረግ ሚኒመም 70 ነው ማምጣት ያለባችሁ አይደለ? አቨሬጃችሁ የማትሪክ ሪዛልታችሁ 490 ከሆነ ጀስት 490 ኤግዛክት 490 ከሆነ ስኮላርሺፕ አታገኙ። ምንም ነገር ጀስት አድሚት ነው የምትደረጉት። ከ75 በላይ ማለት አቨሬጃችሁ ደግሞ ከ75 እስከ 80 ከሆነ ስሩት። የ780% ስሩት። ከዛ ውጤታችሁ ጋር አመሳክሩት። ዛ አቨሬጃችሁ ስንት እንደሆነ ስሩት። በነገርኳችሁ መሰረት ማለት ነው። አቨሬጃችሁ ከ75 እስከ 80 ከሆነ 6000 ነው የምታገኙት ዶላር ማለት ነው። የመጀመሪያውን አመት 6000 ብቻ ይከፍላላችሁ። አንዱን አመት ብቻ የመጀመሪያውን አመት። ከዛ በኋላ አይከፍልላችሁም። ወይም ደግሞ እዛ እየተማራችሁ
ውጤታችሁን አሁን ለምሳሌ year 1 ውጤታችሁ አሪፍ ከሆነ ለሰከንድ ይር ላይ ስኮላርሺፓችሁን አሪፍ ያደርግላችኋል ወይም ደግሞ ስኮላርሺፕ ይሰጧችኋል። አሁን ለምሳሌ በ75 አቨሬጅ አፕላይ አድርጋችሁ በሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ውጤታችሁ ከዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፈርስት ይር ላይ 6000 ብቻ ከቨር አደረጋላችሁ። ዩኒቨርሲቲ ላይ ፈርስት ይር እየተማራችሁ አቨሬጃችሁ ሲሰራ 90 እና ከዛ በላይ ቢሆን ቀጣይ ይር ላይ ማለት ሰከንድ ይር ላይ ስትገቡ 10000 ነው ከቨር የሚያደርግላችሁና ቀሪው ኢንታየር ይር ላይ አሁን ለምሳሌ ፈርስት ይር ከጨረሳችሁ በኋላ ሰከንድ ይር፣ ሰርድ ይር እና ፎርዝ ይር ላይ 10000 ብር ከቨር ያደርግላችኋል ዩኒቨርሲቲው ማለት ነው። የመጀመሪያ ግን ስትገቡ ያለው ውጤታችሁ የትኛው ስኮላርሺፕ ላይ እንደምትመደቡ ይላችኋል ራሱ ይነግራችኋል። እና ውጤታችሁን ከቀነሰም ደግሞ በዛው ልክ ነው። ስትገቡ 90% አቨሬጅ ኖሯችሁ ከገባችሁና እዛ እየተማራችሁ ደግሞ ውጤታችሁ ከቀነሰ ስኮላርሺፓችሁንም እያጣችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። so that's why I say focus። ደግሞ ስኮላርሺፑ አውቶማቲክ ነው። አፕላይ እንዳደረጋችሁ እዛው ኮንሲደር ያደርጋችኋል። ከዛ አክሴፕታንስ ሌተራችሁ ላይ ይልክላችኋል ማለት ነው። ግን ይሄ አፕሊኬሽን ሌላ ምናምን ሪኳየርድ አያደርግም። ሴፓሬት የሆነ ስኮላርሺፕ እንደዚህ ጻፉ ሲያስገቡ ምናምን የሚል ነገር የለም። ጀስት አውቶማቲክ ነው ሪኳየርድ እንትን የሚያደርጋችሁ ኮንሲደር የሚያደርጋችሁ ለስኮላርሺፕ። ውጤታችሁ ከ90 በላይ ደግሞ ከሆነ አሪፍ ነው የሚሆነው $40,000 ይሰጣችኋል ማለት ነው። 10000 በ4 አመት። አቨሬጃችሁ ከ80 እስከ 89 ወይም ደግሞ እስከ 90 ከሆነ አቨሬጃችሁ የሚሰጣችሁ ስኮላርሺፕ 30000 ለ4 አመት ወይም ደግሞ 7500 በአመት ለ4 አመት ማለት ነው። አቨሬጃችሁ ከ75 እስከ 79.9 ወይም እስከ 80 ከሆነ ደግሞ የመጀመሪያውን አመት ብቻ 6000 ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ አይሰጣችሁም ስኮላርሺፕ አንለስ ውጤታችሁን እስካላሻሻላችሁ የዩኒቨርሲቲውን ማለት ነው። so it's up to you። እዚህ ጋር አንብቡት። renewable provide an average 80% average is achieved in each academic year። 80% average አፕላይ ካላደረጋችሁት እዛው ላይ ማለት 80% አቨሬጅ ካላመጣችሁ በየአመቱ ስኮላርሺፕ ሪኒው አይደረግላችሁ። ፈርስት ይር ስትገቡ 90% ከቨር ማለት 90% አጥታችሁ 10000 ተከፈለላችሁ ማለት 10000 ከቨር አደረገላችሁ። ሰከንድ ይር ላይ 80 ብታመጡ ከቨር የሚያደርግላችሁ 7500 ስኮላርሺፓችሁን ይቀንሳል ማለት አይ ቲንክ ይጋም እዚህ ነገር ላይ ተረታችሁኝ። ከዛ how and when are entrance scholarship offers made? Entrance scholarship average will based on Canadian equivalents of your average used for admission consideration. Scholarship offer will include it in a student's letter of acceptance. This የሚለው አፕላይ ታደርጋላችሁ አክሴፕታንስ ሌተራችሁ ላይ ስኮላርሺፓችሁን ሜንሽን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ምንም አፕላይ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። ከዛስ can my entrance scholarship apply to my academic English program course? No. Your entrance scholarship will be applied to your first year tuition to an undergraduate degree program once you have successfully completed the university academic English program. የሆነ እንግሊሽ ፕሮግራም የሚባል ነገር አላቸው መሰለኝ ስትገቡዩ ምናምን ነገር ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲውን የሆነ እንግሊሽ ፕሮግራም I don't know just directly guys ይሄ ነገር ለምንድን ነው እንደዚህ ያለው? please not that all scholarship above all eligibility requires subject without change. okay አሁን ለምሳሌ የእንግሊሽ መማር ያለባችሁ ብለው እንትን የሚሉ ከሆነ ለእንግሊሽ ፕሮግራም እነሱ የሚያስገባችሁ ከሆነ እንግሊሽ አካዳሚክ ፕሮግራማችሁን ከተማራችሁ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲው ሜጀር ኮርስ ከዛ ትገባላችሁ መሰለኝ አላውቅም። anything you want you can ask እዚህ ጋር see you like to stuff እንደዚህ ከዛ በኋላ ማውራት ትችላላችሁ እንትኖቹ ጋር ማለት ነው። በኢሜል አድቫይዘሮቻቸው ጋር ማውራት ምናምን ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነገር ሲኖር anything question ሲኖራችሁ ጠይቃላችሁ እዚህ ጋር directly to the university ማለት ነው። ማወቅ የምትፈልጉት ነገር you don't have to be afraid, they are humans mostly ኢትዮጵያን ስቱደንትስ የሚፈሩት ምንድነው የሆነ ጥያቄ ለመጠየቅ የዩኒቨርሲቲ እንዲህ ቢጠይቂ ሜቢ ብላክ ፖይንት ሊያስመጣብኝ ይችላል እንዲህ ቢዬ የማይጠይቅ ጥያቄ ጠየቅ ምናምን ነገር የሆነ ይፈራሉ በጣም ስላየሁት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሁላችሁም ማይንድ ሴት ነው ማለት ይችላል። ኦቨር 90% ስቱደንትስ የሆነ ጥያቄ አሁን ለምሳሌ ከአንድ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ነገር እንዲሰጣችሁ ስትፈልጉና ሳይገባችሁ የሆነ ነገር ብትጠይቁት ዳምፕስ ኩዌስችንስ ምናምን ነገር ብላችሁ ታስባላችሁ ገና ሳትጠይቁትና እንዲህ የማይጠይቅ ጥያቄ ጠይቂ ይሆናል። እነሱ ለኔ ያላቸው አስተሳሰብ
ሊቀንስ ይችላል ሜቢ ምናምን ብላችሁ ታስቡ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ እነዚህ ኮንሲደር ላያደርጉ ይችላል። በቃ እናንተ የእነሱ ግላንስ የምትፈልጉት እናንተ ፐርፌክት እንደሆናችሁ ለማሳየት ነው። but it's not, just be on yourself, do it። ምንም አይነት የሚያስፈራችሁ ነገር የለም። በጣም ብዙ ስላጋጠመኝ ነው ከዚህ በፊት የግራጁዌት እኛ አይደለም አንደር ግራጁዌት ነው ይሄንን ያሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዝቅ እንበለና ኢንተርናሽናል ስቱደንት ከዛ ቱዊሽናችሁ ደግሞ ደስ ሲል ይሄ ነገር ካልኩሌት ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቱዊሽናችሁ ምናምን ነገር ኦኬ ሌቭላችሁ ምንድነው አንደር ግራጁዌት በራሱ ነው ካልኩሌት የሚያደርግላችሁ። ደግሞ ስኮላርሺፓችሁ ምናምን ነገር ማለት ነው ስንት እንደምትከፍሉ ፕሮግራምስ one art and science the applied life in science or science child and choose however you want. Okay, ሃውሲንግስ የምትፈልጉት ኦን ካምፓስ ነው ወይስ ኦፍ ካምፓስ ነው ወይስ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ኦን ካምፓስ ከሆነ ደብል ሬዚደንስ አለ ማለት ሁለት ሰው ምናምን አብራችሁ የሚኖር ማለት ነው። ሲንግል የምትፈልጉ ከሆነ ቤዚክ ሲንግል አለ። ሲንግል ለብቻው ደግሞ የሆነ ሲንግል ሬዚደንስ ሀዋለና ቤዚክ ሲንግል አለ። የራሳቸውን ትንሆን ያላቀው አፓርትመንት ደግሞ ለብቻው አለ። ታውን ሃውስም አለ፣ ኦፍ ካምፓስም አለ። ወይም ደግሞ ዶንት ኢንክሉድ ማለት ይችላልላችሁ ፋሚሊ ምናምን እዛው ካላችሁ ማለት ነው። ሶ ሞስትሊ የምትፈልጉት እናንተ ተማሪዎች ሌሎች ተማሪዎች ጋር አብራችሁ መሆን ነው፣ ወይም ደግሞ ጀስት ኢንቫይሮንመንቱን ለመላመድ ምናምን ነገር ማለት ነው። ሶ ደብል ሬዚደንስ ሀል ነው ተማሪዎች ጋር አንድ ላይ ነው የሚያደርጓችሁ። ሶ አፍተር ኦል ዩር ኤስቲሜትድ ኮስት ምን መጣ? $46,000 $46,000 የመጣው እንዴት ነው? ቱዊሽናችሁ የመጀመሪያው ይር ቱዊሽናችሁ ብቻ ትምህርት ክፍያችሁ 31750 ነው። ከዛ ይሄ አንስለሪ ፊስ የሚባል አለ። ከዛ ድጋሚ መጽሐፍ ምናምን ቡክ ኤንድ ሰፕላይስ 1000 አለ። ከዛ ሃውሲንግ 11000 አለ። ሃውሲንጋችሁን በራሳችሁ ከበር የምታደርጉ ወይ ፋሚሊ ቢኖራችሁ በጣም አሪፍ ነበር። ሃውሲንግ ከሌላችሁ ግን ያው መክፈል አለባችሁ። ከዛ ዩኒቨርሲቲ ሃውሲንግ ስትከፍሉት ፉድም ያው ቁርስ ምሳራት ከበር ያደርግላችኋል ዩኒቨርሲቲ። ከዛ UHIP ዶላር ይሄንን ከበር ያደርግላችኋል። ጠይቁ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ እንደዚህ አይነት UHIP ምናምን እንደዚህ አዲስ ነገር ሲመጣ ጠይቁ ዩኒቨርሲቲ ኢሜል አድርጉ ምናምን ነገር አዋራቸው አድቫይዘር ምናምን ይዛችሁ ማለት ነው። ሶ ቶታል ሲደመር $46,704 መጣ ካናዲያን ማለት ነው። ሶ ምንድነው አሁን ይሄ ስኮላርሺፕ ከተሰጣችሁ 46,000 ላይ ማለት ነው 10,000 ቀነሳ ማለት ነው። የመጀመሪያውን አዋርድ አሁን 46,754 መጣ አይደለ? ከዛ እናንተ አሁን እዚህ ጋር ያለው የመጀመሪያውን አዋርድ ዊን ካደረጋችሁ አቨሬጃችሁ ከ90% በላይ ሆኖ ዊን ካደረጋችሁ 10,000 በአመት ይከፈልላችኋል። ሶ 46,000 የነበረውን እናንተ መከፍሉ 36,000 ማለት ነው ይቀነሰላችሁ። ሶ አሁን ይሄ 46,000 ሲባዛ በ4 ብታደርጉት የሚመጣው አለ ከሱ ላይ 40,000 ትቀንሳላችሁ። ሶ ይሄ እንደዛ ነው የሚሰራው ማለት ነው። እና ይሄ አይ ቲንክ ኮስት አለባችሁ ማለት መክፈል አለባችሁ እናንተ። ይሄ ፍሪ የሚባል ወይም ደግሞ 100% ዜሮ ምናምን የሚባል ነገር እንዳትጠብቁ። ከየትኛውም ዩኒቨርሲቲ እና ከየትኛውም ኦፖርቹኒቲ ያገኛችሁትን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀሙ። የምትችሉት ከሆነ ብቻ፣ የማትችሉት ከሆነ ደግሞ የምትችሉት ነገር እስኪመጣ ድረስ ሪሰርች ስሩ። የምትችሉት አሁን ለምሳሌ ይሄንን የምትችሉ ከሆነ ኢዚ ፎር ዩ፣ አፕሊኬሽኑም ቀላል ነው። ኤቭሪቲንግ ቀላል ባይ ዘ ዌይ። ይሄ ሀበሻ ፋሚሊ ምናምን ነገር የሚኖራችሁ ከሆነ ውጭ ሀገር $46,000 is too much for them እነሱ ማለት ነው። ሶ የሆነ ብቻ አላቅም ኤኒ ሚንስ ምናምን ነገር ዩኒቨርሲቲ ለመጨረስ እና የመጀመሪያውን 4 አመት ጀስት እንደዚህ ለማድረግ ምናምን ብቻ የትም አምጥተው ብቻ የሚከፍሉላችሁ ነገር ከሆነ ስኮላርሺፕ ካገኛችሁ ደግሞ እናንተ ታግዟችኋላችሁ። ፕላስ ደግሞ ኮኦፕ እንደዚህ አይነት ኮርስ ሲሆን ደግሞ ትሰራላችሁ ስራና እናንተ ስትሰሩ ደግሞ ብር ታገኛላችሁ። ሶ የሚከፍሉላችሁን ትከፍሏችኋላችሁ። እነሱ ከከፈሉላችሁ እናንተ ሰርታችሁ ትከፍሏችኋላችሁ። እነሱ የማይከፍሉላችሁ ከሆነ ደግሞ እዛው በምትሰሩት ብር እናንተ ቀሪው ኔክስት እንትናችሁን ለመክፈል ትችላላችሁ። ግን ባይ ዘ ዌይ አንድ ነገር ላሳስባችሁ ነው ፈልገው ከኢትዮጵያ ከወጣችሁ በኋላ
ቀጣይ ያለውን ወጫችሁን እዛ ሀገር ወጥቼ ሰርቼ ይከፍላሉ የሚል ነገር እንዳታስቡት። ምንም ጋራንቲ የላችሁም ምንም ነገር። ሶ otherwise የሆነ እንትን ያዙ ስፖንሰር የሚያደርጋችሁ or ፈንድ ምናምን የሚችላችሁ ነገር ወይም ደግሞ የሆነ ብቻ ሪላየብል የምትሆኑበትን ነገር ያዙ። ወይ ፋሚሊ ይኖራችሁ ወይም ደግሞ የሆነ ፈንድ ይኖራችሁ። ፈንድ ሳይኖራችሁ ወይም ደግሞ ፋሚሊ ሳይኖራችሁ በአየር ላይ ብቻ በቃ እኔ እዛ ሰርቼ ነው እንትን ለወጣለሁ ምናምን ነገር የሚባል ነገር ከሆነ trust me 100% you're gonna be homeless ትወጣላችሁ ከቤት ከምንም ነገር ማለት ነውና ያ ነገር happen እንዳያደርግባችሁ take care። ኢትዮጵያ መጣታችሁን ብቻ አትዩ። ያለባችሁ ከዩኒቨርሲቲው በተጨማሪ where my life is going in this way ምናምን ነገር ማለት በቃ ላይፌ በዚህ በኩል እንዴት ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር እዩ። ኤቭሪ ታይም ደግሞ አንድ ኦፖርቹኒቲ ላይ ብቻ ፎከስ አታርጉ። ይሄንን አገኛችሁ ኦኬ ጀስት አሪፍ ነው ወደ ኋላ አድርጉት፣ ሌላ ኦፖርቹኒቲ ፈልጉ። ከዛ በኋላ ሁሉም ጋር ሹት አድርጉ። ሁሉም ከተቀበሏችሁ አሪፍ ነው አንደኛ የምትሉትም ነው። ሁሉም ካልተቀበሏችሁ ደግሞ ምንም የምታደርጉ ነገር የለም። ግን አትሊስት ዋን ይቀበላችሁ፣ የተቀበላችሁን ትመርጣላችሁ። ግን የያዛችሁትን ሁሉንም ለማግኘት ሞክሩ። በቃ አፕላይ አድርጉ የምታገኙት ነገር ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ ጨረስን መሰለኛ። በቃ ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ ዴት ኤንድ ፊ ኢምፖርታንት ዴት ኦኬ ባይ ዘ ዌይ አፕሊኬሽን ፊ ያለው እሱ ሳልነግራችሁ ፊያችሁ አንደርግራጁዌት ስቱደንት 135 ካናዲያን ዶላር ነው የምትከፍሉት አፕሊኬሽን ፊ። that document evaluation fee for all and was been completed. ዲፕሎማ ምናምን ለጨረሱ ነው እንዴ ምናምን ነገር አይ ቲንክ ይሄኛው $75 የሚያስፈልጋችሁ አይመስለኝም። ለዚህ ብቻ ይመስለኛል 135 አፕላይ ስታደርጉ ግን ታዩታላችሁ። አፕላይ ስታደርጉት ሙሉ ከእንትን አፕሊኬሽን ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ክፍያ ቦታ ጋር ስትደርሱ ታዩታላችሁ። ግን ጀስት በአይምሯችሁ ያዙት። ይሄኛው ከተደመረ ቶታል ኮስታችሁ የሚሆነው ስንት ነው? $210 ማለት ነው። የካናዲያን ዶላር ልትከፍላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዚር ቱዊሽን ፊያችሁ ይቀድመዋል ትችላላችሁ። ኦልሬዲ አሳይቻችኋለሁ። ያለው ሄልዝ ኢንሹራንስ፣ ሬዚደንስ ፊ፣ ሃው ካን አይ ፔይ ማይ ፊ ምናምን እንዴት የሆነ እንትን አለ የፕላይዌር ምናምን የሚባል መክፈያ መንገድ አለ። ብር ለመላክ አታሰቡ፣ ለምን አትጨነቁ። እነሱ ራሳቸው እንትን ያደርጋሉ። ሶ ዴድላይንስ ምናምን ነገር የምትመለከቱት በዚህ ነው። Inform yourself about your application deadlines. If you receive the letter of acceptance, take a note for every deadlines. Send your letter to submit documents, meet condition and accept your offers. Undergraduate also. Extend ተደርጓል ዴድላይናችሁ። አፕላይ የምታደርጉ ተማሪዎች ሜይ 1 ኤክስፓየርድ የሚያደርግ ነበር ግን ተደርጓል፣ ኤክስቴንድ አድርገውታል። ሰው አፕላይ ብታደርጉ አክሴፕት የመደረግ ፕሮባቢሊቲ አላችሁ። ግን ማለት ነው አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ተርም ምረጡ ይላል። ዊንተር 2027 የሚል ካላገኛችሁ አፕላይ እንዳታደርጉ። ፎል 2026 ከሆነ 2 ወር ነው ያላችሁ፣ ገና ነው። አይ ሚን ቀኑ ሄዷል፣ ኦልሞስት አልፏል እና እንትን እንዳታደርጉ አፕላይ እንዳታደርጉ። ፎል 2026 አፕላይ እንዳታደርጉ፣ ታይማችሁ አልቋል ጭራሽ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ዛሬው የነገርኳችሁ እንዳትረሱ ጋይስ። ይሄኛው ዩኒቨርሲቲ ላይ አፕላይ ስታደርጉ ስኮላርሺፕ እስከ 40,000 ካናዲያን ዶላር ግን ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጣይ ላይ ደግሞ ስኮላርሺፖች እኔ ስኮላርሺፕ ነው ይላችሁ ነው። ስተዲንግ አብሮድ አይደለም። ስተዲንግ አብሮድ ኤኒዋን ዩኒቨርሲቲ ላይ ገብቶ አፕላይ ቢያደርግ ይቀበላቸዋል፣ ችግር የለውም። ስተዲንግ አብሮድ ሳይሆን the point is getting a scholarship offer። ከነሱ የምታገኙት ኦፈር
የሚከፈልላችሁ ነገር እሱ ነገር ነው የምታዩት። በዚህ ቻናል ላይ በፊት ፖስት አድርጌ የነበረው ይሄን ያክል እንዲህ እያልኩ ነበር፣ ግን በአሁኑ ከዚህ በኋላ ፖስት የማደርገው ማለት ነው የሚከፍሉላችሁ ስኮላርሺፕ ነው። ፖይንት ስኮላርሺፕ የምታገኙትን ስኮላርሺፕ ማተር የሚያደርገው ስኮላርሺፕ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው እኔ ማለት ነው። ኔክስት ሜቢ ሌስተር ቢ ምናምን ይባላል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቶሮንቶ ሜቢ። ከዛ ውጭ ደግሞ ኦንታሪዮ አይ ሚን ዩቢሲ አለ እና ዩቢሲ ላይም ደግሞ የሆነ አፕሊኬሽን አለ፣ ግን የሆነ ስኮላርሺፑ ለብቻው እንትን ያስፈልገዋል። የሆነ ለብቻው አፕላይ ማድረግ አለባችሁ። ለአድሚሽን አለው፣ ከአድሚሽን ጋር ድጋሚ ኢንተርም ስኮላርሺፕ የሚባል አለ፣ ለብቻው አለ። እሱ አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ እስከ ፉል የማግኘት ፕሮባቢሊቲ ያላችሁ፣ ኖርማል ደግሞ ኮንሲደር በመደረግ የምታገኙት ስኮላርሺፕ አለ። እሱ ተደምሮ ነው ማለት ነው ጋይስ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መቻችሁ